Hello everyone, this is Akash. Welcome back to this YouTube channel Nursery with Lecture. In this video, I am going to start the sequence and series one shot in the algebra series, and you already know that in the Change Makers batch 8 and 23, I already completed so many chapters one shot where you can get the complete information about the important topics like this, and also the notes. Handwritten notes are written by me, and the problems practice for you in the Google form in the Telegram group. So anyone didn't join the Telegram group, please join the Telegram group because it is very important to revise the notes. That is a short notes, and also to practice the problems which came in the previous year. So it is very important. These two things I already done in the Telegram group. So please join the Telegram group, and also see the previous videos where I discussed the complete chapters in a one shot within span of 1 hour or 2 hours. So you can get the complete chapter revision there. So now let's get into this video. Basically, these are all the important topics in the sequence and series. You already know that the sequence of series is very important chapter because this application comes in everywhere. In every chapter, you can see the summation, the addition of the infinite terms. So many things will be happening. So in the sequence and series chapter, basically we are going to discuss the Sn minus 1 equal to Tn. What is this? And the arithmetic progression you already know in the below 10th in the 10th class. You already know that what is meant by AP, GP. That only. Now we will discuss some properties. What are the properties of AP? Important formula is there some of the important formulas you have to know in order to solve the big summation problems, and also the geometric progression GP. You already know that, and the properties of GP. There are slight variation which you have studied and in the 10th and now, because new properties will be introduced in the GP. In the 10th standard, just you will get a touch what about the sequence and series. Now you will get the complete information of what is AP, GP, and what are the properties that exist. These are all the things you will get in this. And also next, harmonic progression. What is HP? You will know. And next, AM, GM, HM. That is arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. These are all things. And also between two harmonic means, then n number of items will be introduced. What is the difference, common difference? What is the way to calculate the summation? These are all the things you will learn here. And also the arithmetic geometric progression. You already know that AP, if we combine AP and GP, there will be arithmetic geometric progression, a series will become. These questions are very important for JEE Mains. And also the telescopic method, that is VN series. This VN series is also very important. So now let's get into this and discuss each and every topic. First ఏంటంటే ఇక్కడ సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మనం నీట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ది ఏంటంటే Sn minus Sn minus 1 ఈక్వల్ టు Tn. దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఒక సిరీస్ తీసుకోండి. సపోజ్ 1 2 3 4 5 6 ఇలా సిరీస్ తీసుకున్నాను నేను. ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్స్ని ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తాం మనం? T1, T2, T3, T4, T5, T6 ఈ విధంగా డినోట్ చేసాం అనుకోండి. ఈ విధంగా డినోట్ చేసిన తర్వాత దీని యొక్క కంప్లీట్ సమ్మేషన్ అంటే T1 నుంచి T6కి గల సమ్మేషన్ మొత్తం అంటే అన్ని యాడ్ చేసే టర్మ్స్ అంటే ఇలాగా T1 ప్లస్ T2 ప్లస్ T3 అలా మొత్తం T6 వరకు యాడ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే Sn అంటాం. లేదు T5 వరకు యాడ్ చేస్తే T4, T3, T2, T1 ఈ విధంగా యాడ్ చేస్తే దీన్ని ఏమంటామంటే Sn minus 1 అంటాం. ఎక్కడి వరకు యాడ్ చేసాం? టోటల్ 6 టర్మ్స్ ఉంటే మనం 5 టర్మ్స్ వరకు యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఒక టర్మ్ మిస్సింగ్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే Sn minus 1 అని పెడతాం. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనించండి, మనం T5 వరకు చేస్తే అది Sn minus 1 అయింది, T6 వరకు చేస్తే Sn అయింది. ఇప్పుడు నేను కానీ Sn minus 1 చేస్తే దాని అర్థమైంది ఈ రెండు మైనస్ చేయాలి కదా. ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే ఏమైంది? అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి లాస్ట్కి ఒక టర్మ్ మిగులుతుంది T6. మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇదేంది? Sn minus 1 ఈక్వల్ టు Tn. ఇది అంటే లాస్ట్ టర్మ్ కదా. Tn అంటే ఏంది? ఇక్కడ T6 అంటే దాని అర్థం ఇదే కదా లాస్ట్ టర్మ్, కాబట్టి దీన్ని మనం Tn అంటాం లాస్ట్ టర్మ్. కాబట్టి జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంది? టోటల్ సమ్లో నుంచి మీరు n-1 టర్మ్స్ మైనస్ చేస్తే సమ్ గురించి చెప్తున్నా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే ఉంది. ఇప్పుడు 1 + 2 ఎంత? 3 + 3 ఎంత? 6 + 4 ఎంత? 10 + 5 ఎంత? 15 + 6 ఎంత? 21. 21లో నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు చేశారు. 21 minus 6 ఎంత? 21 minus 6 ఎంత? 16. ఇక్కడ వరకు మైనస్ చేస్తే 16 అయినా 3 6 10 15 ఇక్కడ
15 కదా, ఇదేంది, ఇది ఎస్ఎన్ మైనస్, ఇది ఎస్ఎన్ మైనస్ 1. ఈ రెండింటి మైనస్ వేస్తే మనకి లాస్ట్ టర్మ్ వస్తుందో చూడండి. ఇదెంత, ఇది 6 కదా, ఈ 6 ఏంది, ఇది లాస్ట్ టర్మ్ కదా, కాబట్టి దీన్ని టీఎన్ అంటాం. కాబట్టి ఓవరాల్ ఫార్ములా ఏమైందంటే ఎస్ఎన్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు టీఎన్. అంటే మీరు ఈ సిరీస్, ఇలాంటి సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరేం చేయాలి, ఇట్లాంటి ఫార్ములాను వాడాలి. సపోజ్ మీరు ఒక సిరీస్ ఇచ్చి దీన్ని సపోజ్ ఏ అనుకోండి, లాస్ట్ టర్మ్ ఏ అనుకోండి, మీకు ఎస్ఎన్ మైనస్ 1 ఇచ్చారనుకోండి, సపోజ్ సంథింగ్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూనే అవుతుంది ఆ వాల్యూ అనేది. అంటే మొత్తం సమ్లో నుంచి అదొక సమ్, అంటే లాస్ట్ టర్మ్ యొక్క అడిషన్ తీసేసి మిగతా సమ్ యొక్క అడిషన్ మొత్తం చేసి మొత్తం సమ్లో నుంచి ఆ అడిషన్ మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంది, మనకు వచ్చేది లాస్ట్ టర్మ్ టీఎన్. ఇది ఫస్ట్. అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సెకండ్ ఏంటంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే ఏపీ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు కదా, ఏపీ అంటే ఏంది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. మళ్ళీ మీరు ఏపీ అంటే ఏంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకున్నారు, ఏపీ అంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఇప్పుడు చూడండి, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే ప్రోగ్రెషన్ అనేది మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రెస్ కావడం. ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏంటంటే అది ఇంక్రీజింగ్ ప్రోగ్రెస్ కావచ్చు, డిక్రీజింగ్ ప్రోగ్రెస్ కావచ్చు, కాన్స్టెంట్ ప్రోగ్రెస్ కావచ్చు. ఈ విధంగా ఉంటుంది. ప్రోగ్రెస్ కారా అని చెప్తాం కదా, యూ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రెస్ మ్యాన్ అలా అంటాం. ప్రోగ్రెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం వాల్యూస్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ కానీ, డిక్రీజింగ్ కానీ, లేదంటే కాన్స్టెంట్ కానీ ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకోండి, 1 2 3 4 5 ఇలా తీసుకోండి. ఇదేమవుతున్నాయి, నెంబర్స్ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాయి విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ +1 ఫర్ ఈచ్ టర్మ్. ఇక్కడికి +1 యాడ్ చేసాం, ఇక్కడికి +1 అలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. అంటే ఇదేంటిది, ఇది ఇంక్రీజింగ్ ప్రోగ్రెషన్. ఇంక్రీజింగ్ ప్రోగ్రెషన్ మనం ఏమంటాం అంటే ఇంక్రీజింగ్ అర్థమెటిక్ ఏపీ అంటాం. ఇది ఇంక్రీజింగ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. దీని యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది పాజిటివ్ వచ్చిందా, నెగిటివ్ వచ్చిందా? ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీని యొక్క కామన్ ఏంటిది, రేషియోనా, కామన్ డిఫరెన్సా? అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి కామన్ రేషియో కాదు, కామన్ డిఫరెన్స్ మనం డీతో డినోట్ చేస్తాం. డి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పాజిటివ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రివర్స్ రాయండి, 5 4 3 2 1 ఇలా రాయండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఏంటిది, ఇది -1 కదా, ఇది -1 కదా, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇది డిక్రీజింగ్ ఏపీ. ఇది డిక్రీజింగ్ ఏపీలో డి ఎలా ఉంది, ఇక్కడ డి అనేది నెగిటివ్ ఉంది, అంతే కదా, మీరు గమనిస్తున్నారా? నేను బేసిక్స్ నుంచి చెప్తున్నాను, అడ్వాన్స్కి ఏం వెళ్ళలేదు. ఇంకా నేను ఏపీ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఏపీ అంటే ఏంది, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్కి ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే సెకండ్ టర్మ్ రావాలి, సెకండ్ టర్మ్కి అదే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే థర్డ్ వాల్యూ రావాలి. దాన్ని మనం ఏ వాల్యూతో యాడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని కామన్ డిఫరెన్స్ అంటాం. COMMON కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? కామన్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు డీతో డినోట్ చేస్తాం. ఆ డి అనేది ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగిటివ్. ఇక్కడ చూద్దాం, సపోజ్ నేను ఈ విధంగా సిరీస్ తీసుకున్నా, 3 ఈ విధంగా సిరీస్ తీసుకున్నా. ఇది కూడా ఏపీనే అంటే ఏపీనే. ఇది ఏం ఏపీ? ఇది కాన్స్టెంట్ ఏపీ. ఎందుకు కాన్స్టెంట్ అన్నాం? ఎందుకంటే దీని యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ 0 కాబట్టి. 3 + 0 చేస్తే 3 వచ్చింది, 3 + 0 చేస్తే 3 వచ్చింది. కానీ ఇది ఏపీనా కాదని మాత్రం మీరు డౌట్ పడదండి, ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టెంట్ ఏపీ కిందికి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఏదో ఒక నెంబర్ యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ నెంబర్ వస్తుందా లేదా, అది కూడా కాన్స్టెంట్ నెంబరే ఉంది కదా మనం యాడ్ చేసేది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, దీన్ని కాన్స్టెంట్ ఏపీ అంటాం. దీని యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? 0. ఎందుకంటే ఈ నెంబర్కి ఇంకోటి కామన్ డిఫరెన్స్ డి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? సెకండ్ టర్మ్ అంటే ఇప్పుడు A1 A2 A3 A4 అని 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇది ఏపీలో ఉన్నాయి, అది ఇంక్రీజింగ్ కావచ్చు, డిక్రీజింగ్ కావచ్చు, కాన్స్టెంట్ కావచ్చు, మనకు తెలియదు. మనం దాని యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ చేయాలి. అంటే A2 - A1 అన్నా చేయొచ్చు, లేదంటే A3 - A2 అన్నా చేయొచ్చు, లేదంటే A4 - A3 అన్నా చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. కానీ కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. అది ఒక డిఫరెన్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి, సెకండ్ టర్మ్ నుంచి ఫస్ట్ టర్మ్ మైనస్ చేయాలి, అప్పుడు కామన్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏపీలో మనకి మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటి? కామన్ డిఫరెన్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ డి, అది మనకు కావాలి. అది మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు లాస్ట్ టర్మ్ ఏందో మనకు తెలియాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 అలా పోతూ ఉంది. లాస్ట్ టర్మ్ అంటే ఏం చెప్తాం? ఎన్ అని చెప్తామా? అంతే కదా, మనకి ఏదైనా కావచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు ఏపీలో కూడా లాస్ట్ టర్మ్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, 1 2 3 4 5. ఇప్పుడు ఇదే ఉంది సిరీస్, దీనికి లాస్ట్ టర్మ్ జస్ట్ నేను ఎన్నని ఊకే చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసి చూద్దాం అది ఎన్ని కరెక్టానా కాదా. ఇప్పుడు చూడండి, దీనిలో ఫస్ట్ టర్మ్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి. ఎంత టర్మ్ కనుక్కోవడానికి ఏపీలో ఫార్ములా A + n - 1 × D. ఇదే కదా, ఏ ఎంత ఇక్కడ 1 కదా,
n మైనస్ 1 ఇంటూ డి ఎంత ఇక్కడ ఇది కూడా 1 కదా, అప్పుడు 1 ప్లస్ n మైనస్ 1 అప్పుడు ఎంత, ఇది ఎన్ఏ కదా, అంటే మనం చేసింది కరెక్టే కదా. అంటే ఇది అలా పోతుంది, ఎంత టర్మ్ ఏమైతే ఎన్ అవుతుంది. సపోజ్ n = 5 వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, లాస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది 5 అవుతుంది అంతే కదా. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో అదే వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే దాని అర్థం ఏంది, ఇది ఎంత టర్మ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఎంత టర్మ్ ఇన్ ఏపీ. మన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం ఇప్పుడు, దాంట్లో మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి అనేది ఏంటంటే అది ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనం ఏమేమి చూసాం, కామన్ డిఫరెన్స్ చూసాం, ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా చూసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సమ్మేషన్ చూద్దాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంకొకటి, ఏపీలో మనము టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకునేది నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఏ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకుంటే 3 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే ఏ విధంగా చెప్తాం అదే నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ జాగ్రత్త వినండి. సపోజ్ a ప్లస్ డి a ప్లస్ 2d అప్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి అనేది ఈ సిరీస్ ఏపీ సిరీస్. ఈ డి అనేది ఏమేమి కావచ్చు, పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు, జీరో కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది ఒక ప్రాపర్టీ కూడా ఏపీలో. డిఫరెన్స్ అనేది మీరు నెగిటివ్ తీసుకోవచ్చు, పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు, జీరో తీసుకోవచ్చు. అది మీకు ప్రాపర్టీ చెప్పేటప్పుడు చూడు చెప్తాను. ఇది ఉందా, ఇది ఏపీ సిరీస్ కదా. ఈ ఏపీ సిరీస్ నాకు సమ్మేషన్ కావాలి, a ప్లస్ డి ప్లస్ a ప్లస్ 2d అప్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1d కావాలి. ఈ సమ్మేషన్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే n/2 ఇంటూ a ప్లస్ ఎల్ అంటారు కొన్ని దాంట్లో n/2 ఇంటూ 2a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ d అంటారు. ఇంకో దాంట్లో ఏమంటారంటే n/2 ఇంటూ a ప్లస్ an అంటారు. ఈ మూడు ఒకటే. ఈ a అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్, ఈ ఎల్ ఏంటంటే లాస్ట్ టర్మ్. ఇక్కడ a అని అంటే కూడా లాస్ట్ టర్మ్ కదా, కాబట్టి రెండు ఒకటే. నెక్స్ట్ ఇది 2a ఎందుకు రాశారంటే ఇది a ప్లస్ ఎంత టర్మ్ ఫార్మ్ అయింది, a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి కదా. ఈ a ప్లస్ ఏ ఎంత 2a కదా, 2a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి వస్తుంది ఇక్కడ. అప్పుడు ఓవరాల్ ఫార్మ్ అయింది n/2 ఇంటూ 2a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి. ఇది ఫార్ములా ఏదానికి, సమేషన్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ. అంటే మీరు ఏపీలో సమ్ కనుక్కోవాలనుకుంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. మీకు ఎన్ని టర్మ్స్ సమ్ అడిగారో అన్ని టర్మ్స్ n వాల్యూ పెట్టేసి, ఫస్ట్ టర్మ్ పెట్టేసి, కామన్ డిఫరెన్స్ పెట్టేసి, డి పెట్టేసి మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు వస్తుంది. అప్పుడు ఇదేంటిది, ఇది సమ్మేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రాపర్టీస్కి వెళ్దాం. ఏపీలో ఏమున్నాయి ప్రాపర్టీస్, ఏపీలో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ క్యాన్ బి జీరో, పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఫర్ ఎనీ కాంప్లెక్స్. జాగ్రత్త వినండి. ఫస్ట్ టర్మ్ అంట a ప్లస్ డి అప్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి. ఇది ఉందా, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. డి అనేది నెగిటివ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కావచ్చు, లెస్ దాన్ 0 కావచ్చు, డి ఈక్వల్ టు 0 కావచ్చు. ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు ప్రాపర్టీలో, ఈ డి అండ్ ఏ కూడా అది పాజిటివ్ కావచ్చు, ఈ లెస్ దాన్ 0 కావచ్చు, డి ఈక్వల్ టు 0 కావచ్చు. దీంట్లో ఏదైనా కావచ్చు అంట. అంటే దాని అర్థం ఏంది, మనం ఈ ప్రాపర్టీ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏపీలో ఒకవేళ ఎవరన్నా సపోజ్ ఎంసీక్యూస్లో ఆప్షన్స్లో ఇచ్చారు ద ఫస్ట్ టర్మ్ క్యాన్ బి జీరో ఆర్ నాట్ అని అంటారు. ఏపీలో ఫస్ట్ టర్మ్ జీరో కావచ్చు, పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు. ఇది ప్రాపర్టీ ఏకి ఫస్ట్ టర్మ్కి. అలాగే కామన్ డిఫరెన్స్ కూడా మీకు పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు, జీరో కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు. ఇది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇది ఏపీ కదా, a ప్లస్ డి a ప్లస్ 2d. సపోజ్ నేను కానీ దీనికి ఏబిసి అనే వాల్యూస్ ఇచ్చాను అంటే a ఈక్వల్ టు a, b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ డి, c a ప్లస్ 2d. ఇది ఉంది c ఈక్వల్ టు. ఇప్పుడు ఈ మూడు ఏపీలో ఉన్నాయని చెప్తున్నాను, అవి ఉన్నాయి కూడా ఏపీలో. ఎందుకంటే ఏ కామన్ ప్లస్ 0 ప్లస్ d ప్లస్ 2d ఇవి అనేది మనం నార్మల్గా యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మూడు ఏపీలో ఉన్నాయంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, మనం ఏం రాయొచ్చు, b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ c రాయచ్చా, b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ cనా చెప్పండి, కరెక్టా? b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ c కాదు, a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు c రాయొచ్చు, అంతే కదా. a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు cనా, కరెక్ట్గా ఆలోచించండి. ఏమొస్తుంది, 2b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ c వస్తుంది. 2 ఇంటూ b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ c. ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఈ రిలేషన్ మీరు 10th నుంచి చూస్తూ ఉన్నారు. ఏంటిది, 3 టర్మ్స్ తీసుకున్నా, సపోజ్ 1 2 3 తీసుకున్నా. సెకండ్ టర్మ్ యొక్క ట్వైస్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ యొక్క సమ్మేషన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 1 + 3 ఎంత 4 కదా. అంటే దీని అర్థం ఏంది, ఇఫ్ 3 numbers ఆర్ ఇన్ ఏపీ దెన్ ఇఫ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్ a, సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ b, థర్డ్ నెంబర్ ఇస్ c, దెన్ 2 ఇంటూ b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ c. ఇది ఫార్ములా, ఇది ఫస్ట్ది. ఒకవేళ నేను ఇంకొక నెంబర్ యాడ్ చేశాను, ఇక్కడ a ప్లస్ 3d యాడ్ చేశాను, దీన్ని d అనుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, లాస్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్ యొక్క అడిషన్ మిడిల్ 2 టర్మ్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, b ప్లస్ cకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇది ఫార్ములా.
ఇది ఏపీలో ప్రాపర్టీ. ఏబిసిడి అనే 4 నెంబర్స్ ఒకవేళ మీకు కానీ 4 నెంబర్స్ కానీ ఉంటే దాంట్లో రిలేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ని మనం యాడ్ చేస్తే సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ వస్తుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చూడండి, 1 2 3 4, 1 + 4 ఎంత 5, 2 + 3 ఎంత 5. అంటే ఈ విధంగా చెప్తున్నా, ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ యొక్క అడిషన్ సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ యొక్క అడిషన్కి ఈక్వల్ అయింది. ఇది జస్ట్ 4 నెంబర్స్కే కాదు, మీరు ఎన్ని నెంబర్స్ తీసుకున్నా కూడా ఇది వ్యాలిడే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకునే చెప్తాను చూడండి. అంటే ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, హౌ టు అజ్యూమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ. అంటే ఏపీలో టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నారు. ఎందుకు అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా 3 నెంబర్స్ అంటే నేను ఏబిసి అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు ఏబిసి అజ్యూమ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ 3 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, కాబట్టి అది తప్పు ప్రాసెస్. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, 3 అన్నోన్స్ ఉండకుండా అన్నోన్స్ని తక్కువ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఏపీలో మనకి జనరల్గా ఏపీ ఏం తెలుసు, A, A+D, A+2D తెలుసు కదా, A+2D తెలుసు కదా. ఇది ఏపీ 3 నెంబర్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే. కానీ దీన్ని కూడా మనం సింప్లిఫైడ్ చేసి ఏం చెప్తామంటే దీనిలో ప్రతి దాంట్లో A -D చేయండి. -D చేసి ఏమొస్తుంది, A-D, A+D వస్తుంది. మీరు దీన్ని నీట్గా గమనించండి. ఇది ఈజీగా ఉందా, ఇది ఈజీగా ఉందా. ఇది మొత్తం యాడ్ చేసి ఏమొస్తుంది, ఇది 3 + 3D వస్తుందా, అప్పుడు 2 అన్నోన్స్ వస్తాయి. ఇది మొత్తం యాడ్ చేయండి, 3A వస్తుందా, అంతేనా, DD క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు ఒక అన్నోన్ని మనం డైరెక్ట్గా ఈక్వేట్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. కాబట్టి దీనికన్నా ఎఫిషియెంట్ వే ఇది, A-D, A+D. అంటే 3 నెంబర్స్ని మనం ఏపీలో అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే మనకు బెస్ట్ వే ఏంటంటే A-D, A+D ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. ఇదేంటిది 3 నెంబర్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే ఏంది, A-D, A+D. ఇది 3 నెంబర్స్. 4 నెంబర్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే A-2D, A-D, A+D, A+2D. కరెక్టే. ఎందుకు ఏ రాలేదంటే ఏ రాస్తే మనకి 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగదు. ఈ రెండు ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అలా జరగాలి. ఇక్కడ మధ్యలో ఏ ఉంటే ఆడ్ కాబట్టి ఓకే, మిగతా 2 నెంబర్స్కి ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. అంటే A-D, A+D అలా జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగానే తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా తీసుకుని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కంప్లీట్గా 4A అవుతుందా. ఆ విధంగా చేయడానికి మనం ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. A-2D, తర్వాత A-2D, A-D, A+D. ఇప్పుడు దీని యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ నాకు చెప్పండి. దీని యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత, -Dకి ఎంత యాడ్ చేస్తే ఏ వచ్చింది, D యాడ్ చేసి వచ్చింది కదా, అంతే కదా. అంటే D అనేది కామన్ డిఫరెన్స్. దీనికి కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంది, సెకండ్ టర్మ్ A-D -A-2D. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, A-D A+2D. అంటే దీనికి D వచ్చిందా, దీనికి Dనే. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి కరెక్టేనా కాదా, A+D -A+D ఈ 2D వస్తుంది. మనం చేసింది కరెక్టా రాంగా వెరిఫై చేసుకోవాలి ఒకసారి. 2 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అంటే అది కూడా 4 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి 4 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ కావట్లేదు. అంటే మనం చేసింది ఏంది, తప్పు. మనం ఏం చేయాలి, వెరిఫై చేసుకోవాలి ఒకసారి. 4 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి కదా, ఈ విధంగా తీసుకోండి. A-3D, A-D, A+D, A+3D ఈ విధంగా తీసుకొని ఇప్పుడు కామన్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ చెక్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ చెక్ చేస్తే A-D A+3D అంటే 2D వచ్చింది. ఓకే సెట్. ఇది 2D వచ్చింది సెట్. ఇదెంత, A+3D -A అంటే ఇది కూడా 2D వచ్చింది. అంటే ఓవరాల్ ఎంత, 2D. మీకు ఎవరన్నా 4 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోమంటే ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ టు అజ్యూమ్ 4 టర్మ్స్ ఇన్ AP, యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ A-3D, A-D, A+D, A+3D ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకునేది కూడా ఏపీనే కదా. ఏపీ అంటే ఏమైంది, అది ఇంక్రీజింగ్ కావచ్చు, డిక్రీజింగ్ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు కదా. అంతేగాని ఇందాక నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టు ఫస్ట్ దాంట్లో డిఫరెన్స్ D వచ్చి సెకండ్ దాంట్లో డిఫరెన్స్ 2D రాకూడదు, అలా తప్పు. ఓవరాల్గా కంప్లీట్గా రేషియో అనేది 2Dనే, కంప్లీట్గా డిఫరెన్స్ అనేది 2Dనే రావాలి. ఇది 4 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే. నెక్స్ట్ 5 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆడ్ ఉన్నప్పుడు పక్కా A వస్తుంది, అలాగే 5 ఉన్నప్పుడు కూడా పక్కా వస్తుంది. ఇప్పుడు 5A అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవచ్చు, A-D A+D తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ A-2D తీసుకోవచ్చా, చెక్ చేద్దాం. మనకి ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పాం, మనం చెక్ చేయాలి. దీన్ని మైనస్ చేస్తే A-D A+2D అంటే ఎంత వస్తుంది, ఇది D వస్తుందా, ఇది D. ఇదెంత, A-A+D అంటే ఇది Dనే, ఇది Dనే, ఇది Dనే. కాబట్టి ఓవరాల్ ఎంత డిఫరెన్స్ D. అంటే మీరు 5 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోమంటే ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. A-2D A-D A+D A+2D ఈ విధంగా నేర్చుకోండి.
ఇది 5 టర్మ్స్. 5 ఏంటిది? a మైనస్ 2d a మైనస్ d a ప్లస్ d a ప్లస్ 2d ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 5 టర్మ్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 6 టర్మ్స్. 6 టర్మ్స్ అప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి? 6 టర్మ్స్ అప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే చెక్ చేయాలి ఏ విధంగా మనం 6 టర్మ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కరెక్ట్ వస్తుందో లేదు. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఏమంటారు దీన్ని అజ్యూమ్ చేసుకునే ఒక ట్రిక్ అజ్యూమ్ చేయండి. ఇది చూడండి, 4 ఉందా? 4కి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 4 - 1 వచ్చింది. 6కి ఏం రావాలి? 6 - 1 రావాలి. ఆ విధంగా ఆలోచించండి. అంటే a - 5d ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 6 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోమన్నాం. ఇది 2 టర్మ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ a - 5d a + 5d అంటే ఇంకా 4 టర్మ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అదేమైతాయి? a - 2d తీసుకోవచ్చా? చెక్ చేద్దాం. మనకు తెల్లు, మనం చెక్ చేయాలి. ఇది ఎంత? ఇది 3d. ఇది ఎంత? ఇది a - d - a + 2d a - 5d తర్వాత a - 3d వస్తుందా చెక్ చేయండి. a - 3d చెక్ చేయండి ఒకసారి. a - 3d a + 3d చెక్ చేద్దాం. మనం చెక్కింగ్తోనే ఇప్పుడు మీకు కంప్లీట్గా జస్ట్ రాసి చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. నేను ఇలా తీసుకొని చెప్తేనే, ఇలా తీసుకొని మిస్టేక్ చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేస్తేనే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి a - 5d a - 3d ఉంది. దీని యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? 2dనా? దీని యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? 2dనా? దీని యొక్క డిఫరెన్స్ 2d, దీని యొక్క డిఫరెన్స్ 2d, దీని యొక్క డిఫరెన్స్ 2d అంటే మొత్తం అంత కామన్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి మనం తీసుకున్నది కరెక్ట్. ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఓవరాల్గా ఎంత వచ్చింది? ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ 2d వచ్చింది. అలాగా 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఎన్ని టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా సిస్టమాటిక్ వేలో అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. 3 టర్మ్స్ ఏంది? a - d a + d. 4 టర్మ్స్ ఏంది? a - 3d a - d a + d a + 3d. 5 టర్మ్స్ ఏంది? a - 2d a - d a + d a + 2d. 6 టర్మ్స్ ఏంది? a - 5d a - 3d a - d a + d a + 3d a + 5d. ఆ విధంగా ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకునే ట్రిక్ ఇది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ ఏపీ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అండ్ ద ఎండ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ యాజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్. వాళ్ళు ఏమంటారంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను చూడండి, 1 2 3 4 5 ఈ విధంగా ఉందా? వాళ్ళు ఏమంటారంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఈక్విడిస్టెంట్ టర్మ్స్. ఈక్విడిస్టెంట్ అంటే ఏంటివి? ఇది ఈక్విడిస్టెంట్ కదా, ఇది ఈక్విడిస్టెంట్ కదా. అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ దాని యొక్క సమ్ ఏదానికి ఈక్వల్ అంట? సెకండ్ లాస్ట్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఆ సమ్కి ఈక్వల్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఉండే టర్మ్స్. ఆ విధంగా చెప్తున్నారు. సపోజ్ ఇక్కడ నేను కానీ 6 కూడా యాడ్ చేశానంటే 1 6 ఈక్విడిస్టెంట్ టర్మ్స్, 2 5 ఈక్విడిస్టెంట్ టర్మ్స్, ఈ 2 ఈక్విడిస్టెంట్ టర్మ్స్, మొత్తం 7 = 7 వచ్చిందా? అంటే ఇది ఒక ప్రాపర్టీ. మీకు ఎవరన్నా సపోజ్ ఈ విధంగా ఇచ్చారు 1 2 3 4 5 6 ఇవ్వకుండా ఏ ఇచ్చారు, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అంటారు. మనం ఏం చేయాలి? మనం ఈ విధంగా డిఫరెన్స్ కనుక్కొని యాడ్ చేయొచ్చు. ఇంకో విధంగా ఏం చెప్పచ్చు? 1 + a ఉందా? 1 + a అనేది 2 + 5కి ఈక్వల్ కావాలి, = 7. అప్పుడు ఏ ఎంత? 6. ఆ విధంగా చేయాలి. ద సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ ఐపీ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్. ఈ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ కదా ఈక్విడిస్టెంట్ ఉంటాయి. ద స్టేట్మెంట్ నీట్గా వినండి. ద సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ ఏపీ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ and end is equal, is constant and equal to the sum of first and last term. Sum of first and last termకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈ మిడిల్లో ఉన్న సమ్ కూడా మొత్తం సమ్ ఈక్వల్ అవుతుంది. దీంతో ఏమైందంటే మనకి ఏపీ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్లో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే 1 + 2 + 3 up to n టర్మ్స్. సమ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ టర్మ్స్ అదేంటి? n × n + 1 / 2. అర్థమైందా? ఇది సಮೇషన్. నెక్స్ట్ ఇది ఎలా వచ్చిందంటే సపోజ్ దీన్ని కానీ మొత్తం సమ్ని ఎస్ తీసుకుంటే నేను ఎస్ని రివర్స్ ఆర్డర్ రాస్తున్నా. అంటే ఇలా రాస్తున్నా n + n - 1 ప్లస్ అలా రాసుకుంటా లాస్ట్కి 1 వరకు రాస్తున్నా. అప్పుడు దీని యొక్క సమ్ ఎంత? 1 + n కదా. దీని యొక్క సమ్ ఎంత? దీని యొక్క సమ్ n + 1. అలా n + 1 ఎన్ని టర్మ్స్ వచ్చింది? n × n + 1 టైమ్స్ వచ్చిందా? డివైడెడ్ బై ఇది సమ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 2s వచ్చింది. అప్పుడు s = ఎంత? n × n + 1 / 2. ఈ విధంగా వచ్చింది ఫార్ములా. అంటే మీరు అలా ప్రతిదీ డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు మీరే. కానీ ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే జస్ట్ ఫార్ములా. మీకు డెరివేషన్ అడిగారు, ఫార్ములా అడిగేది, ఫార్ములా కూడా అడిగారు, అప్లికేషన్ అడిగారు. 1 + 2 + 3 + up to n టర్మ్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ టర్మ్స్ ఏది? n × n + 1 / 2 ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా. సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటంటే దీని యొక్క స్క్వేర్స్ 1 + 2² + 3² up to so on n². దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంది?
దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే n ఇంటూ n+1 ఇంటూ 2n+1 డివైడెడ్ బై 6. ఇది ఫార్ములా ఇలానే గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి మీరు. నెక్స్ట్ దీని యొక్క క్యూబ్స్ n క్యూబ్. ఈ ఫార్ములా ఏంది n ఇంటూ n+1 డివైడెడ్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్. ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ 3 ఫార్ములాస్ ఇవి ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ దీనికి మించిన ఫార్ములాస్ ఏంటివంటే సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఆడ్ నెంబర్స్ ఏంటివి? ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 1 + 3 + 5 అప్ టు ఇంతవరకు ఆడ్ నెంబర్స్ యొక్క సిరీస్ అంటే n-1 కదా. దీని యొక్క సమ్ ఎంత అని అడుగుతారు. దీని యొక్క సమ్ ఎంత అంటే n². అర్థమైందా? దీని యొక్క సమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? దీని యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 కదా. సమ్లో n/2 ఇంటూ ఏపీనే కదా ఇది కూడా. n/2 ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత a, సెకండ్ టర్మ్ ఎంత a, 2n-1 మొత్తం క్యాన్సల్ చేసి ఏమొచ్చింది? n² వచ్చిందా? ఆ విధంగా చేసాం. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ సిరీస్ మొత్తం ఎంత? n². ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. నెక్స్ట్ ఇది ఫోర్త్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఫార్ములా. ఫిఫ్త్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్ స్టార్ట్ అయితే 1 నుంచి, కానీ 1 ఆడ్ 1 తీసుకోకూడదు. అంటే 2 నుంచి 2, 4, 6, 8 దీని యొక్క సమ్మేషన్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. అంటే ఇది ఓవరాల్గా ఎంత? 2n కదా. 2n n ఇంటూ n+1. దీని యొక్క సమ్ మొత్తం 2n. ఇప్పుడు మనకు కరెక్ట్ వచ్చింది చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో నేను 2 కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? 1 + 2 + 3 అప్ టు సో ఆన్ ఏమొచ్చింది? n కదా. అంతే కదా. ఇప్పుడు దీనికి నేను పైన ఉన్న ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 2 ఇంటూ n ఇంటూ n+1 డివైడెడ్ బై 2 వస్తుందా? 2 క్యాన్సలా? అంటే n ఇంటూ n+1 వచ్చింది. ఈ n ఇంటూ n+1 అనే ఫార్ములా. ఏదానికి? సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్కి n ఇంటూ n+1. ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంతో ఫార్ములాస్ అయిపోయాయి. అంతే ఫార్ములాస్. ఈ 5 ఫార్ములాస్ 1, 2, 3, 4, 5 ఫార్ములాస్ మీకు గుర్తుండాలి. సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఎంత? n². సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎంత? సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫస్టే స్టార్టింగ్ 2 నుంచే స్టార్ట్ కావాలి. అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడేమొస్తుంది? ఫార్ములా n ఇంటూ n+1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ దాని యొక్క సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ n ఇంటూ n+1 డివైడెడ్ బై 2. దీని యొక్క స్క్వేర్స్ n ఇంటూ n+1 ఇంటూ 2n+1 డివైడెడ్ బై 6. దాని యొక్క క్యూబ్స్ n ఇంటూ n+1 డివైడెడ్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ జీపీ అంటే మనము ఇందాక టర్మ్స్కి యాడ్ చేసాం. సపోజ్ A1, A2, A3, A4 ఇవి జీపీలో ఉన్నాయి అనుకుందాం. జీపీలో ఉన్నాయంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్కి నువ్వు ఏది మల్టిప్లై చేస్తే నీకు సెకండ్ టర్మ్ వచ్చింది. ఆ ఏది మల్టిప్లై అంటున్నామో దాన్ని మనం కామన్ రేషియో అంటాం. ఆ రేషియో ఏంటంటే A2ని కిందికి పంపేది A2 డివైడెడ్ బై A1, అలాగే A3 డివైడెడ్ బై A2, అలాగే A4 డివైడెడ్ బై A3. అంటే ఏది మల్టిప్లై చేస్తే 8 వచ్చింది. అంటే సపోజ్ నేను కానీ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ అనుకున్నా అంటే సెకండ్ టర్మ్ రావాలంటే నేను ఒకవేళ ఆర్ అనేది కామన్ రేషియో అనుకుంటే ఏ ఇంటూ ఆర్ చేయాలి కదా, థర్డ్ టర్మ్కి AR² చేయాలి కదా. ఆ విధంగా చేసుకుంటూ పోతాం. అర్థమైందా? లాస్ట్ టర్మ్ అనేది A ఇంటూ R⁻n-1. ఇది తెలిసిందే మీకు. ఇది నార్మల్గా మనం అజ్యూమ్ చేసుకునేది జీపీ అంటే. దీంట్లో ఆర్ అంటే ఏంటంటే కామన్ రేషియో. ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడాం? కామన్ డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడాం. ఇక్కడ ఏంటంటే కామన్ రేషియో. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది జీపీ. ఇది ఇప్పుడు జీపీలో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఎంత టర్మ్ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం మీకు. A ఇంటూ R⁻n-1 ఇది ఫిక్స్. ఇది నెక్స్ట్ ఎంత టర్మ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్. ఇప్పుడు సమ్మేషన్ అంటే A + AR + AR² అన్నీ మొత్తం సమ్మేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఫార్ములా ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్ A ఇంటూ R⁻n-1 డివైడెడ్ బై R-1 ఇదన్నా కానీ, లేదంటే A ఇంటూ 1 - R⁻n డివైడెడ్ బై 1 - R ఇదన్నా కానీ ఈ రెండిట్లో వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి. ఎందుకంటే పైన దాన్ని కింద దాన్ని మైనస్ కామన్ తీసి మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చేది సెకండ్దే కదా. ఈ విధంగా చేస్తాం. దీని యొక్క సమ్ A ఇంటూ R⁻n-1 డివైడెడ్ బై R-1. ఇది దీంట్లో కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ R అనేది ≠ 1 కావాలి. R1 అయితే కింద డినామినేటర్ 0 అవుతుంది కాబట్టి మీరు R వాల్యూ 1 ఉన్న దానికి యూజ్ చేయకూడదు. దీన్ని ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయకూడదు. R ≠ 1 అనే దానికి యూజ్ చేయాలి. R ≠ 1 అనే దానికి ఈ ఫార్ములా ఉంది. ఇప్పుడు R = 1 అనే దానికి ఫార్ములా ఏంది? R = 1 అనే దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే n ఇంటూ A. ఇది ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తాను చూడండి.
ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోండి, సపోజ్ ఏ తీసుకోండి ఫస్ట్ టర్మ్. సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఏనవుతుంది కదా. అప్పుడు మొత్తం అన్నింటి యొక్క సమ్ ఎంత, ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, ఎన్ టైమ్స్ ఇంటూ ఏ ఉంది అంటే ఎన్ని అవుతుంది. అంటే ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అనే దానికే మీరు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఏ ఇంటూ 1 - r పవర్ n డివైడెడ్ బై 1 - r. ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 దానికి మీరు ఎన్ ఇంటూ ఏ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే దాని అర్థమైంది మీకు కాన్స్టెంట్ జీపీ, అది కాన్స్టెంట్ జీపీ. ఎందుకంటే ఏకి 1తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏనే వచ్చేది, ఇది కాన్స్టెంట్ జీపీ అంట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ఒక కేసు ఏమొస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మీకు సమ్ చెప్పానా, ఎంత టర్మ్ చెప్పా, ఇదేంది, ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ జీపీ, అర్థమైందా, ఇది ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ జీపీ. నెక్స్ట్ ఇదేంది సమ్మేషన్, ఇది సమ్ ఫార్ములా. ఎప్పుడు ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు, ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు ఎన్ ఇంటూ ఏ, ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే సమ్మేషన్ చెప్పాను, ఇది రేషియో గురించి చెప్పాను, అలాగే ఎంత టర్మ్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్. సపోజ్ నేను కానీ ఇక్కడ ఏ ఇంటూ ఏఆర్ ఏఆర్ స్క్వేర్ అప్ టు సో ఆన్ ఏఆర్ పవర్ n - 1 రాకుండా సపోజ్ ఇన్ఫినిటీ రాశాను అనుకోండి. ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ పోతూ ఉందంటే అప్పుడు మనం వేసే ఫార్ములా ఏంటంటే చూడండి, ఎస్ ఇన్ఫినిటీ అంటాం దాన్ని. ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు ఏ బై 1 - r అంటాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ పోతున్నప్పుడు ఈ మనం చూసే వాల్యూ ఇక్కడ ఆర్ ఉందా, ఈ ఆర్ అనేది <1 ఉన్నప్పుడే ఈ ఫార్ములా వర్కౌట్ అయ్యేది. చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు, ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఐ మీన్ ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ ఈ కంప్లీట్ ఫార్ములా ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ బై 1 - r వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంది, ఆర్ పవర్ n అనేది మనం చేస్తే అంటే ఆర్ పవర్ n అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఓవరాల్గా తీసుకోండి. సపోజ్ ఈ ఫార్ములా ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తాను చూడండి. 1 - r పవర్ n కదా డివైడెడ్ బై 1 - r. ఇప్పుడు ఆర్ని నేను ఏమనుకుంటా అంటే <1 అనుకుంటున్నా. <1 అనుకుంటే సపోజ్ 1/2 తీసుకోండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఏ ఇంటూ 1 - 1/2 హోల్ పవర్ n అంటే 1/2 పవర్ n కదా, ఇదే కదా. అప్పుడు 1 - 1/2 ఇదే కదా వచ్చేది. ఇది ఎంత వచ్చింది, ఇది 2 కదా, అంతే కదా. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఆర్ వాల్యూ తీసుకున్నా అంటే 1/2 తీసుకున్నా. 1 - 1/2 ఎంత అవుతుంది, 1/2నే అవుతుంది. అలానే ఉండాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే n అనేది టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటున్నారు. దాని అర్థం ఇది ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్సే కదా. అంటే 1/2 పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత, ఇది మొత్తం 0 వస్తుంది. అప్పుడు మీకు ఓవరాల్ ఆన్సర్ వచ్చేది ఏంది, ఏ బై 1/2 అంటే 2a వస్తుంది మీకు ఆన్సర్. అర్థమైందా, ఏ దానికి దీనికి. ఒకవేళ ఆర్ అనేది మీకు కానీ ఏంటిది, ఆర్ కానీ <1 అయితే మీరు అప్లై చేయాల్సింది ఈ ఫార్ములా, ఐ మీన్ ఏ డివైడెడ్ బై 1 - r. ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ అయితేనే ఆర్ <1, ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్ <1 లేదంటే మోడ్ ఆర్ <1 అని కూడా చెప్పచ్చు. మోడ్ ఆర్ <1 అని చెప్పచ్చు. అప్పుడు దాని ఈక్వాలిటీ ఏమొస్తుంది, ఆర్ అనేది మీకు ఆర్లెస్ మోడ్లెస్ ఈక్వాలిటీస్లో చెప్పాను. ఉన్నప్పుడు అది -1 r <1 అంటే అది -1 నుంచి 1 మధ్యలో ఉన్నప్పుడే మనం ఈ ఫార్ములా వాడతాం ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్కి. ఏ డివైడెడ్ బై 1 - r. అది ఎలా వచ్చిందంటే ఈ విధంగా వచ్చింది, ఏ డివైడెడ్ బై 1 - r. ఎందుకంటే ఇది 0 అవుతుంది కాబట్టి. చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఆర్ అనేది ఇక్కడ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నా <1 అని. <1 అనే టర్మ్ ఇన్ఫినిటీలో వెళ్తే అది 0 అవుతుంది. అప్పుడు రిమైనింగ్ మనకి ఏం మిగిలింది, ఏ డివైడెడ్ బై 1 - r మిగిలిందా, అదే మన ఫార్ములా ఇక్కడ పెట్టాం, సమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్. ఇది జీపీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏమొస్తామంటే అజ్యూమింగ్ వద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, హౌ టు అజ్యూమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, ఇదే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేద్దాం. 3 టర్మ్స్ ఫస్ట్ నార్మల్ సిరీస్ రాయండి, ఏఆర్ స్క్వేర్ అప్ టు ఏఆర్ పవర్ n - 1, ఇదే కదా. ఇప్పుడు 3 టర్మ్స్ అజ్యూమ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఈ 3 అజ్యూమ్ చేయొచ్చు కదా, కానీ అన్నోన్స్ అవుతున్నాయి, 2 అన్నోన్స్ వస్తాయి. అక్కడ ఏంది, ఏఆర్ వస్తుంది. మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు అడిషన్ అక్కడ ఏపీలో ఏంది అడిషన్, ఇక్కడ దీంట్లో ఏంది జీపీలో మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే ఒక అన్నోన్ టర్మ్ అనేది క్యాన్సల్ అయిపోవాలి. అప్పుడు మనకి ఏమైతే సింప్లిఫికేషన్ అవుతుంది కదా. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఏఆర్ స్క్వేర్ ఉందో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్తో డివైడ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, a/r ఏఆర్ వస్తుందా. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ మూడింటిని మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, a/r ఇంటూ ఏఆర్ అంటే ఆర్ఆర్ క్యాన్సల్ అయ్యి మొత్తం a³ వచ్చిందా, అంటే సింగిల్ అన్నోన్ టర్మ్ వచ్చింది. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేస్తాం. ఈ విధంగా a/r ఏఆర్ ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేస్తాం 3 టర్మ్స్ని. నెక్స్ట్ 4 టర్మ్స్ తీసుకుంటే ఎలా అజ్యూమ్ చేస్తాం, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను 4 ఉంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ 3 రావాలని. అంటే a/r³ నెక్స్ట్ ఏంది a/r³ తర్వాత
ఏ బై ఆర్ స్క్వేర్, తర్వాత ఏఆర్ స్క్వేర్, తర్వాత ఏఆర్ క్యూబ్. ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేస్తామా? ఏఆర్ స్క్వేర్ వద్దునండి, ఏ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఇప్పుడు నేను పేపర్లో చూసి రాస్తున్నా లేదంటే నేను అజ్యూమ్ చేసి రాస్తున్నా అంటే కుదరదు. మీరేం చేయాలి, మీరు నీట్గా గమనించాలి. ఏంటంటే నేను రాయొచ్చు, నేను పేపర్ చూసి రాసేయచ్చు, ఆటోమేటిక్గా రాయొచ్చు. కానీ పేపర్ చూసి రాసే మీకు ఏమవుతుందంటే మీకు జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుంటుంది, కానీ మీకు నేను చేసిన మిస్టేక్ ఇప్పుడు అర్థమైంటుంది. ఏం మిస్టేక్ చేశాను నేను? ఏ బై ఆర్ క్యూబ్ ఏ బై ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకున్నా. ఎందుకంటే నేను పేపర్లో చూడలేదు కాబట్టి. పేపర్లో చూస్తుంటే నేను కరెక్ట్ రాస్తుంటే, పేపర్లో చూడలేదు కాబట్టి నేను తప్పు రాశాను. ఏ బై ఆర్ క్యూబ్ ఏ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఏఆర్ స్క్వేర్ ఏఆర్ క్యూబ్ ఇలా తీసుకున్నా. ఇలా తీసుకుంటే తప్ప ఎందుకు అయిందంటే నేను కామన్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. ఏ బై ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ బై ఆర్ క్యూబ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. అప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఆర్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఏ అంటే మొత్తం ఏమొచ్చింది? ఆర్ వచ్చింది నాకు. ఈ రెండింటికి కామన్ రేషియో, ఈ రెండింటికి కామన్ రేషియో ఏఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 1 డివైడెడ్ బై ఏ బై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ. ఈడేమొచ్చింది? ఆర్ పవర్ 4 వచ్చింది. ఇది తప్పు ఇక్కడ. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది తీసుకోకుండా ఇది తీసుకుంటాం. ఏ బై ఆర్ క్యూబ్ ఏ బై ఆర్ ఏఆర్ ఏఆర్ క్యూబ్. మీరు మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే మీకు క్యాన్సల్ అయ్యి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? మొత్తం క్యాన్సల్ అయ్యి ఏ పవర్ 4 వస్తుంది. ఈ విధంగా చేయాలి. ఈ 3 టర్మ్స్, ఇది 4 టర్మ్స్, నెక్స్ట్ ఏంటంటే 5 టర్మ్స్. 5 టర్మ్స్ కూడా ఏంది? 5 టర్మ్స్ ఆడ్ కాబట్టి ఆడ్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం అజ్యూమ్ చేసుకునేది ఆ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఇది 4 అంటే 3, ఇది ఈవెన్లో ఉన్నప్పుడు ఓకే సెట్. 3 ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దీనికి 3 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 5 ఉన్నప్పుడు ఏం రావాలి? 3 రావాలి. అంటే ఏ బై ఆర్ క్యూబ్. ఇది కూడా నాకు తెలిసి చెక్ చేద్దాం. 5 ఉన్నప్పుడు మిడిల్లో ఏ వస్తుంది కదా ఫస్ట్. ఇక్కడ మిడిల్లో ఏ పక్క, ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఏ వస్తుంది. ఏ పక్కన ఉండేటివి మీరు రాయాలి నీట్గా. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఏ బై ఆర్ స్క్వేర్, ఇది ఏ బై ఆర్ అనుకుంటే ఇది ఏఆర్, ఇది అంతే కదా, ఇది ఏఆర్ స్క్వేర్. ఇది కరెక్టా? ఏఆర్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏ బై ఆర్ ఏఆర్ స్క్వేర్ కరెక్టా? ఏఆర్ స్క్వేర్ కరెక్ట్. ఇది 5 టర్మ్స్. ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు అన్ని మల్టిప్లై చేసి క్యాన్సల్ అవుతున్నాయా లేదా? క్యాన్సల్ అవుతాయి కొన్ని కేసెస్లో, కానీ దాని యొక్క కామన్ రేషియో అనేది సేమ్ రాదు. అప్పుడు చెక్ చేయాలి మీరు దీని యొక్క కామన్ రేషియో ఎంత. ఇప్పుడు ఏ బై ఆర్ స్క్వేర్కి ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే ఏ బై ఆర్ అయింది? ఆర్ మల్టిప్లై చేస్తే అయింది కదా. కాబట్టి ఆర్ అనేది కామన్ రేషియో ఇక్కడ. ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3 టర్మ్స్ 4 టర్మ్స్ 5 టర్మ్స్ అలా 6 7 8 టర్మ్స్కి కూడా చేయొచ్చు. కానీ 6 7 టర్మ్స్ మ్యాక్సిమం అడగరు. మ్యాక్సిమం అడిగినా కూడా 5 టర్మ్స్ నుంచి అడగరు మీకు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏపీలో ఏం మాట్లాడాం? 1 2 3 4 5 అంటే ఈక్విడిషన్ టర్మ్స్. అంటే లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది సెకండ్ ఉంది, ఇది లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఉంది. ఈ రెండు ఈక్విడిషన్ టర్మ్స్, దీని యొక్క సమ్ అనేది ఈ ఫస్ట్ లాస్ట్ టర్మ్స్కి ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్పాను నేను. 1 + 5 = 6కి అవుతుందని చెప్పాను. అదేంది ఇక్కడ? అది ఏపీలో. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సమ్ గురించి మాట్లాడామా ఏపీలో. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జీపీలో మనం ప్రోడక్ట్ గురించి మాట్లాడతాం. అంటే సపోజ్ ఈ విధంగా తీసుకోండి, 2 4 8 16 ఈ విధంగా తీసుకోండి, 4 టర్మ్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఈక్విడిషన్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ తీసుకోండి, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ తీసుకోండి. ఈ రెండు ఈక్విడిషన్ టర్మ్స్ కదా, ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ అంట ఫస్ట్ లాస్ట్ యొక్క టర్మ్స్కి ఈక్వల్ అంట. అంటే 2 × 16 ఎంత? ఇది 32, ఇది ఎంత? 32. ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఇది ఒక ప్రాపర్టీ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జీపీ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్. హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంది? ఇది హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే రివర్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏపీ అనొచ్చు. హెచ్పి, దీన్ని హెచ్పితో డెరైవ్ చేస్తారు. అంటే ఇది ఏపీకి రివర్స్. అంటే ఏ విధంగా ఉంటుందని చూడండి. సపోజ్ 1 2 3 4 5 ఇది మనం ఏపీ అన్నామా. ఇది హెచ్పి కావాలంటే 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 ఈ విధంగా అవుతుంది. ఇదేంది? ఇది హెచ్పి. ఇది రివర్స్ ఫామ్, ఏపీకి రివర్స్ ఫామ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏబిసి అనేది ఒకవేళ హెచ్పిలో ఉన్నాయనుకోండి, హెచ్పిలో ఉంటే 1/A 1/B 1/C అనేది ఏముంటాయి? ఏపీలో ఉంటాయి. లేదు 1/A 1/B 1/Cనే హెచ్పిలో ఉన్నాయంటే A, B, C అనేది ఏపీలో ఉంటాయి. ఈ విధంగా రివర్స్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు 3 టర్మ్స్ తీసుకున్నాను నేను. A, B, C తీసుకున్నా. 3 టర్మ్స్ హెచ్పిలో ఉన్నప్పుడు సాటిస్ఫై చేసే రిలేషన్
నేను ఫైన్ చేస్తున్నా. ఇది హెచ్పి కదా, నాకు హెచ్పి గురించి ఐడియా లేదనుకోండి, హెచ్పి గురించి ఐడియా లేదనుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను, దీన్ని ఫస్ట్ ఏపీ కన్వర్ట్ చేసి ఏపీ రూల్ పాటించవచ్చు కదా. అంటే ఇది 1/A 1/B 1/C అనుకోండి. ఇది ఏపీలో ఉన్నాయా? ఏపీలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇది A, B, C లాగా తీసుకుంటే మనకి ఏం చెప్పాను నేను, 3 టర్మ్స్ ఏపీలో 2B = A + C అని చెప్పాను కదా. 2 × B ఎంత ఇది, 2/B = A అంటే 1/A + 1/C కదా. ఈ ఫార్ములా అనేది ఇది హెచ్పికి కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేది. ఏపీకి ఏం చెప్పాను, 2B = A + C చెప్పాను. అదేవిధంగా ఇది ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని మొత్తం మీరు సాల్వ్ కూడా చేయొచ్చు. 2/B = 1/A + 1/C మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ మీకు ఏమొస్తుందంటే, ఆన్సర్ B = 2AC / A + C వస్తుంది. కానీ మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏం చేయాలి, మీకు 3 టర్మ్స్ హెచ్పిలో మీకు ఏదైనా అడుగుతున్నారంటే దాన్ని ఏపీలో కన్వర్ట్ చేసుకోండి, దాన్ని రెసిప్రోకల్ చేసి, అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ సింపుల్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది, అరిథమెటిక్ మీన్. మీరు ఆల్రెడీ వినింటారు. అరిథమెటిక్ మీన్ అంటే AM. మీన్ గురించి ఆల్రెడీ విన్నారు. మీన్ అంటే యావరేజ్ కదా. అరిథమెటిక్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం, ప్రాపర్టీ అడిషన్ కదా. యావరేజ్ అడిషన్ రెండు కాంబినేషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంది, ఇప్పుడు నేను 1 2 3 4 5 అని ఒక 5 ఏపీ తీసుకున్నా అంటే దీని యొక్క AM అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే 1 + 2 + 3 + 4 + 5 / 5. ఇది ఎన్ని టర్మ్స్ అంటే అన్ని టర్మ్స్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే AM అంటాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు సపోజ్ n టర్మ్స్ తీసుకున్నాను. n టర్మ్స్ తీసుకుంటే 1 + 2 + 3 + up to n టర్మ్స్ / n. ఈ విధంగా అర్థమెటిక్. సపోజ్ 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను నేను, 1, 2. ఈ 2 నెంబర్స్కి నాకు అర్థమెటిక్ మీనింగ్ కావాలంటే నేను ఏం చేయాలా, 1 + 2 / 2 చేయాలా. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటే పైన అన్ని నెంబర్స్తోనే డివైడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, నాకు 3/2 వస్తుందా అంటే 1.5 అనేది ఏంటిది, అరిథమెటిక్ మీన్. ఇది అరిథమెటిక్ మీన్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ జామెట్రిక్ మీన్ అని వస్తుంది. జామెట్రిక్ మీన్ అంటే, జామెట్రిక్ మీన్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం, మీనే కదా ఇది కూడా. అంటే ఇది కూడా ఏమి, మీన్లో ప్రోడక్ట్ మీన్. ఇది ప్రోడక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమో అడిషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. జామెట్రిక్ అన్నాం. జామెట్రిక్ రెండు సింక్ అవుతున్నాయి, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకున్నాం. సపోజ్ నేను కానీ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, 6, 8 ఇలా తీసుకున్నా అంటే 4 టర్మ్స్ తీసుకున్నా అంటే దీని యొక్క జామెట్రిక్ మీన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే 2 × 4 × 6 × 8 హోల్ పవర్ 1/4. 4 ఎందుకు వచ్చింది, 4 టర్మ్స్ వచ్చింది. అంటే ఓవరాల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్ A1 A2 A3 అప్ టు సో ఆన్ n టర్మ్స్ తీసుకుంటే అప్ టు ఇది కదా, హోల్ పవర్ 1/n. అర్థమైందా? A1 A2 A3 అప్ టు AN హోల్ పవర్ 1/n. ఇది GM యొక్క ఫార్ములా, హోల్ పవర్ 1/n. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హెచ్పి చూద్దాం. ఇప్పుడు 2 టర్మ్స్ ఏపీలో జీపీలో ఎలా చేస్తారు, సపోజ్ 2, 4 ఉంది, నాకు దీని యొక్క GM కావాలి. GM కావాలంటే ఏం చేయాలంటే దీని యొక్క రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి హోల్ పవర్ 1/2 రాయాలి. 1/2 ఎందుకు రాసాం, 2 అనేది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కాబట్టి. అంటే అప్పుడు 2 4 ఎంత 8 కదా, హోల్ పవర్ 1/2 ఉంది అంటే 2 పవర్ 3/2 వస్తుంది. ఆ విధంగా చేయాలి GM అనేది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హార్మోనిక్ మీన్ అంటే ఏ విధంగా అంటే, సపోజ్ జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, A, B అనే 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. A, B. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అది ఫస్ట్ ఇక్కడ రాయండి. 2 / దీని యొక్క రెసిప్రోకల్స్ రాయండి ఇక్కడ 1/A + 1/B అంతే. ఇదే దీని ఆన్సర్. అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2AB / A + B వస్తుందా. ఈ 2AB / A + Bనే మనకు హార్మోనిక్ మీన్. హెచ్పి కాదు, హార్మోనిక్ మీన్. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా జనరలైజ్గా చెప్తాను చూడండి. AM అర్థమెటిక్ మీన్ 2 నెంబర్స్ కనుక్కోవాలంటే A + B / 2 చేయాలి. జామెట్రిక్ మీన్ 2 నెంబర్స్కి చేయాలంటే √AC చేయాలి. హార్మోనిక్ మీన్ 2 నెంబర్స్కి చేయాలంటే 2AB / A + B చేయాలి. ఇది 2 నెంబర్స్కే మాత్రమే. 3 నెంబర్స్ దగ్గర చెప్తాను, మీకు ఆటోమేటిక్గా ఐడియా వచ్చేస్తుంది చూడండి. A + B + C / నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అన్ని 3. ఇక్కడ ABC హోల్ పవర్ 1/3. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 3 / 1/A + 1/B + 1/C వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. AM GM నెక్స్ట్ ఏంటి HM. అర్థమెటిక్ మీన్, జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనించాలి. దీంట్లో ఒక రిలేషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఏంటంటే
ఇప్పుడు మనం 2 నెంబర్స్కి తీసుకున్నాం, a ప్లస్ బి డివైడెడ్ బై 2 తీసుకున్నాం, జిఎంలో రూట్ ఏసీ తీసుకున్నాం, ఇది 2ac డివైడెడ్ బై a ప్లస్ బి తీసుకున్నాం, అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి, దీంట్లో ఏది గ్రేటర్, ఈ మూడిట్లో ఏది గ్రేటర్? ఇక్కడ మనం ఏసీ ప్రోడక్ట్ మల్టిప్లై చేసి ఏ ప్లస్ బితో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఏ ప్లస్ బి అనేది వాల్యూ ఎక్కువ వస్తే ఇది కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ రూట్ ఏసీ కూడా రూట్లో తీసుకున్నప్పుడు అది కూడా తగ్గిపోయినట్టే కదా. ఇది జస్ట్ డివైడ్ అయింది బై 2తో. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది అర్థమెటిక్ మీన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జామెట్రిక్ మీన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హార్మోనిక్ మీన్. ఇది రిలేషన్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇక్కడ అరిథమెటిక్ మీన్ అనేది ఎప్పుడు గ్రేటర్ ఉంటుంది జామెట్రిక్ మీన్ కన్నా హార్మోనిక్ మీన్ కన్నా. ఒకవేళ నెంబర్స్ ఈక్వల్ అయితే మనకి ఈక్వల్ టు అనే రిజల్ట్ వస్తుంది, ఏ ఈక్వల్ టు జీ ఈక్వల్ టు హెచ్ వస్తుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ తీసుకుంటే సపోజ్ ఈ విధంగా వచ్చింది, ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. మీకు ఒక ప్రాబ్లం కూడా చెప్తాను నేను. ఏ కమా బి అనే 2 పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంట. పాజిటివ్ అని ఎందుకు అంటామంటే జామెట్రిక్ మీన్లో పాజిటివ్నే వర్కౌట్ అవుతుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఏ కమా బి పాజిటివ్ తీసుకున్నామా, అప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే దీని యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ అడుగుతారు. అలాంటి టర్మ్స్ అడిగితే మనం ఏం చేయాలి, ఏ బి ఉందా, నేను ఏ ప్లస్ బి ఫస్ట్ దీని యొక్క అర్థమెటిక్ మీన్ అనేది ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు జామెట్రిక్ మీన్ ఏసీ ఏబి కదా, ఇదే కదా. ఇక్కడ ఏసీ ఎందుకు వచ్చింది, ఏసీ కాదు కదా, ఇక్కడ ఏబి కదా, రూట్ ఏబి 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటే రూట్ ఏబి ఈ విధంగా వచ్చిందా. ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎంత 2 రూట్ ఏబి కదా, ఇదే ఆన్సర్. ఈ విధంగా చేయాలి. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్తాను నేను. ఇది ఏంటంటే ఈ ఏఎం జిఎం హెచ్ఎం 3 ఇక్కడ చెప్పేశాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఏఎమ్స్, ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్. ఇప్పుడు ఏబి వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఏబి అనే 2 నెంబర్స్ ఉంటాయంటారు. దీని మధ్యలో మనం ఎన్ అర్థమెటిక్ మీన్స్ ఏం చేస్తారు, ఇన్సర్షన్ చేస్తారు. ఇన్సర్షన్ అంటే పెట్టడం. సపోజ్ అవి కానీ A1 A2 A3 అప్ టు AN అయినాయి అనుకోండి, ఎన్ అర్థమెటిక్ మీన్స్. మనం దానిని కానీ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఈ మొత్తం ఏమవుతాయి, టర్మ్స్ ఎన్ని అవుతాయి. సపోజ్ ఈ 2 టర్మ్స్ కదా, ఇది n టర్మ్స్ కదా, మొత్తం టోటల్ టర్మ్స్ ఎన్ని అయ్యాయి, n+2 టర్మ్స్ అయ్యాయి, అంతే కదా. ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఇన్సర్షన్ చేసిన తర్వాత ఎంత అంటే n+2 టర్మ్స్. నెక్స్ట్ దీని యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, సపోజ్ నేను కానీ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ అనుకున్నా, సెకండ్ టర్మ్ A+D కదా అయ్యేది, థర్డ్ టర్మ్ A+2D కదా అయ్యేది. అలా లాస్ట్ పోతూ ఉంటే ఇది ఏమవుతుంది, ఏ అని అంటే A+n-1 × D+B అవుతుంది కదా, అదే కదా అయ్యేది. అంటే ఈ విధంగా మనం ఒకవేళ సిరీస్ని తీసుకుంటే, అప్పుడు సిరీస్ని తీసుకుంటే మనకేమొస్తుంది, మనకేమొస్తుంది అంటే కామన్ డిఫరెన్స్. ఇది కంప్లీట్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది అంటే B - A డివైడెడ్ బై n+1. ఇది మీరు నేర్చుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. కామన్ డిఫరెన్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చే కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే D = B - A, అంటే లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ డివైడెడ్ బై n+1 వస్తుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రిలేషన్ ఇది ఏంటిది, కామన్ డిఫరెన్స్ = B - A డివైడెడ్ బై n+1, ఇదే రిలేషన్. నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ జిఎమ్స్. ఇప్పుడు ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఏఎమ్స్ అయిపోయిందా, నెక్స్ట్ ఏంది ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ జిఎమ్స్. ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ జిఎమ్స్లో ఏం చేస్తామంటే ఇదే సేమ్ ఏబిలో ఎన్ జిఎమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకు అప్పుడు కూడా ఏమొస్తాయి టర్మ్స్, n+2 టర్మ్స్ కదా వచ్చేది. కానీ కామన్ డిఫరెన్స్ మారుతుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే B/(1/n+1) వస్తుంది. ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది కామన్ డిఫరెన్స్ కాదు, ఇది కామన్ రేషియో. మీరు ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇది ఎందుకు వచ్చినాయి, ఎలా వచ్చినాయి అవన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా, ఇది A+1 A+2 అంటే ఇవన్నీ చేశారా. ఇక్కడ A1 ఇది క్యాపిటల్, ఇది సపోజ్ A1 అనుకోండి. ఈ A1 = ముందు దానికి ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాం, A+D యాడ్ చేస్తున్నామా, అప్పుడే వచ్చింది. ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఓవరాల్గా సపోజ్ మీకు ఇదంతా ఇవ్వలేదు మీకు అర్థమెటిక్ మీన్స్ ఇన్సర్ట్ అయ్యాయని ఊగా చెప్పారు. జస్ట్ వాళ్ళు A, B ఇచ్చారు. జస్ట్ A, B ఇచ్చి దీని యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ కనిపెట్టమంటే మనం ఏం కనిపెడతాం. అందుకనే ఈ ఫార్ములా లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ చేయండి డివైడెడ్ బై n+1 చేయండి. ఎన్ని ఇన్సర్ట్ చేశారు దాని +1 చేయండి, అప్పుడు మనకు వస్తుంది.
ఇది ఎందుకు ఈ ఫార్ములా ఇలా వచ్చిందంటే ఆ విధంగా, అంటే ఇవన్నీ ఇవ్వకుండా ఏమ్స్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ లాస్ట్ ఎన్ టర్మ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు కానీ కనుక్కోమంటే ఈ విధంగా కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ జిఎంలో రేషియో ఏమవుతుంది, R/B/A హోల్ పవర్ 1/n+1 అవుతుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇదే విధంగా ఇది మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసామా, నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, నెక్స్ట్ ఏమైపోయింది, జిఎం అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏంది హెచ్ఎం, ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ హెచ్ఎం. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి, A/B మధ్యలో ఎన్ని H1 H2 అప్ టు Hn టర్మ్స్ మనం చేసాం. అప్పుడు కూడా టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, n+2 అయ్యాయి. ఇప్పుడు కామన్ ఏమవుతుంది, కామన్ రేషియో ఎంత అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు H1 ఇవన్నీ ఏపీలో ఉన్నాయంటే 1/A 1/H1 ఇవన్నీ 1/B అనేది ఏమున్నాయి ఏపీలో ఉన్నాయా. ఇప్పుడు ఏపీ కండిషన్ అప్లై చేయండి. D ఈక్వల్ టు ఏంది, B-A/n+1 కదా. ఇప్పుడు D ఈక్వల్ టు B-A అంటే లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ డివైడెడ్ బై n+1 అదే కదా. ఇప్పుడు ఓవరాల్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే వస్తుంది A+B డివైడెడ్ బై AB ఇంటూ n+1 వస్తుందా. ఆ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి మీరు. ఇది ఏపీ కండిషన్. అంతే, ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. 1/B మైనస్ 1/A డివైడెడ్ బై n+1 చేయొచ్చు. ఈ విధంగా చేసినా కూడా దీని యొక్క కామన్ రేషియోనే మీకు గాని వచ్చేది. అర్థమైందా. ఇప్పుడు ఇన్సర్షన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ 2 టాపిక్స్ మిగిలాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. అది ఏంటంటే అరిథమెటిక్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. అది దాన్ని ఏమంటామంటే AGP అంటాం. AGP అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉండాలి, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సపోజ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ విధంగా చెప్పచ్చు, 1/3 2/3², 3/3³ 4/3⁴. ఈ విధంగా సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ 1/3 × 1 రాసుకోవచ్చా, దీన్ని 1/3 × 2 రాయచ్చా, దీన్ని 1/3³ 3³ × 3 రాయచ్చా, ఇది 1/3⁴ × 4 రాయచ్చా. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే 1 2 3 4 అనేది ఏంటి, ఈ 4 ఏపీ, 1/3 1/3² 1/3³ 1/3⁴ అనేది ఏంది జీపీ. జీపీ యొక్క కామన్ రేషియో ఏముంది, ఇక్కడ 1/3 ఉంది. ఏపీ యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇలా కంబైన్డ్గా ఉంటే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే AGP అంటాం. ఇలాంటి దానిలో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఎస్ అనేది తీసుకోవాలి. అంటే దీని యొక్క సమ్ ఎస్ అని తీసుకోవాలి. అర్థమెటిక్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారో చెప్తున్నా. ఎస్ అని తీసుకొని ఇప్పుడు ఇదేముంది 1/3 2/3², 3/3³ 4/3⁴ ఉందా, ఈ విధంగా ఉంది కదా. నేనేం చేస్తున్నా అంటే దీని యొక్క సమ్ ఎస్ అంటే నాకు ఈ సమ్ కావాలంటే మీరేం చేయాలంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క కామన్ రేషియోని మీరు ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ 1/3 ఉందా కామన్ రేషియో, 1/3ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ బోత్ మల్టిప్లై చేసి ఏమంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ రాయాలి. ఇక్కడ రాయకుండా స్టార్టింగ్ రాయకుండా నెక్స్ట్ రాయాలి. ఒక్క స్టెప్ అవతల పంపించాలి. అప్పుడేమొస్తుంది, ఇది S/3 వస్తుంది. ఇక్కడ దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 1/3² వస్తుంది. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది, ఇది 2/3² వస్తుంది. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 3/3³ ఇదే కదా వచ్చేది, 1/3². ఓకే, దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం, దీన్ని 1/3³ వస్తుంది. ఇక్కడ దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 1/3⁴ వస్తుంది. ఈ విధంగా వచ్చిందా, ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఇంకో టర్మ్ ఏమొస్తుంది, ఒక టర్మ్ మనం పక్కన పంపించాం కదా, దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది 4/3/5 వస్తుందా, 4/3/5 కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను, S మైనస్ S/3 చేస్తున్నాను. అప్పుడేమొచ్చింది 1/3, ఈ రెండు మైనస్ అయితే ఏమొస్తుంది 1/3² కదా వచ్చేది. ఇది మైనస్ అయినా కూడా 1/3² కదా వచ్చేది. ఇది మైనస్ అయినా 1/3² 1/3³ 1/3⁴ ఇదేమొచ్చింది 4/3⁴ వచ్చింది. దాన్ని ఏం చేస్తారంటే పక్క ఇలా లెఫ్ట్ తీసుకురండి. అంటే S మైనస్ S/3 ఉందా, -3/3⁴ అలా రాసేయండి. లాస్ట్ ఉన్న టర్మ్ ఎంత, +4/3/5 కదా, దాన్ని -4/3/5 రాండి, ఇలా రాయండి. ఇప్పుడు మీరు ఇది చూస్తుంటే ఏమర్థమైంది మీకు, 1/3 1/3² 1/3³ ఇదేంది, ఇది సమేషన్ ఏదానికి, జీపీకి. ఇప్పుడు మీరేం తెచ్చు దీని యొక్క కామన్ రేషియో 1/3, దాని యొక్క స్టార్టింగ్ టర్మ్ A = 1/3, దాని యొక్క సమేషన్ మీరు రాయచ్చు. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 4 టర్మ్స్ యొక్క సమేషన్ మీరు రాయాలి. ఇక్కడ 4 టర్మ్స్ అంటే ఏమి ఫార్ములా, A × 1 - R ఎంత 1/3, పవర్ n ఎంత 4, డివైడెడ్ బై ఇది ఎంత కింద ఎంత వస్తుంది 1 - R కదా, 1 - 1/3 1 - 1/3 అంటే ఇది 2/3 అంటే ఈ 3 క్యాన్సల్,
1/3/4 అంటే 3/4 మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 3/4 డివైడెడ్ బై ఇదెంత డివైడెడ్ బై 2 కదా, ఇక్కడ 1/2 వస్తుంది. 1/2 మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంది దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి మీరు. -4/3 అవతల పంపించండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది 4/3/5 వస్తుందా, దీన్ని ఇలా అడిషన్. అప్పుడు S - S/3 అంటే ఎంత వస్తుంది, ఇది 2S/3 వస్తుంది. 2S/3 అంటే మీనింగ్ ఏంది, S 3/2 అవుతుంది ఇంటూ 3/2. ఇది మీకు సమ్ కంప్లీట్గా. అంటే ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి మీరు. ఒక టర్మ్ అవతల రాసి ఆ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. ఇది ఏజీపీ కాన్సెప్ట్. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో మీరు ఫస్ట్ రేషియో ఫైండ్ చేయండి. రేషియో అంటే ఏంది, జీపీ రేషియో. ఏపీ ఉంటుంది, జీపీ ఉంటుంది, అప్పుడే ఏజీపీ అనేది. జీపీ రేషియో ఫైండ్ చేసి బోత్ సైడ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేసి రాసేటప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ టర్మ్ వదిలేసి నెక్స్ట్ టర్మ్ నుంచి రాయండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టర్మ్ మనకు అదే విధంగా కావాలి. మనం ఫస్ట్ టర్మ్ని మల్టిప్లై చేసి సెకండ్ టర్మ్కి ఈ ఫస్ట్ టర్మ్కి మనం మైనస్ చేయొచ్చు. అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెథడ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, టెలిస్కోపిక్ మెథడ్ అంటాం. దీనికి నేను ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. 1/r² + 3r + 3. టెలిస్కోపిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి. సిగ్మా n = 1 to r, ఐ మీన్ r = 1 to n, r = 1 to n. ఈ విధంగా ఉంది. సపోజ్ ఫామ్ ఉంది. మీకు ఆల్రెడీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాను నేను. దీన్ని కంప్లీట్ ఏంటి సమ్మేషన్, దీన్ని ఎస్ఎన్ అంటామా, అంతే కదా, దీన్ని ఎస్ఎనే కదా అనేది. ఎస్ఎన్ అంటే ఏంది ఇక్కడ, సపోజ్ నేను r = 1 పెడితే tan 1 of 1/1 + 3 + 3 ఎంత 7, tan 1 1/7 ప్లస్ tan 1 1/2² 4 + 10 13 అంటే ఇది. ఈ విధంగా ఇది సమ్మేషన్ కదా. నేను దీన్ని T1, దీన్ని T2, దీన్ని T3 అలా అనుకుంటే ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ ఏమైంది, T1 + T2 + T3 అయిందా, ఇదే కదా సమ్మేషన్. అంటే ఆ సమ్మేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఏ విధంగా, దీన్ని చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఈ సమ్మేషన్ని చేంజ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్. అది ఎలాగో చెప్తాను చూడండి, జాగ్రత్త వినండి. ఈ విధంగా మీకు కానీ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి టర్మ్స్ ఏమైనా వస్తే మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే ఈ సిగ్మాని పక్కన పెట్టాలి. ఈ సీక్వెన్స్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్, ఇది ఇన్వర్స్ కాన్సెప్ట్. ఏం చేయాలి మీరు ఫస్ట్, tan 1 of 1/r² + 3r + 3 ఉందా. టెలిస్కోపిక్ మెథడ్ అనేది సీక్వెన్స్ సిరీస్లో ఉంది. దాన్ని అప్లై చేస్తాం. దాన్ని ఎలా అప్లై చేయాలంటే r² + 3r + 3 ఉందా, దీన్ని మనం ఏదో విధంగా చేసి ఫ్యాక్టర్స్ లెక్క రాయాలి. ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ 3 ఉంటే రావు, కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం 2 + 1 రాస్తాం దీన్ని. అప్పుడు దీనికి వస్తాయి ఫ్యాక్టర్స్. అప్పుడు ఏమొచ్చింది, tan 1 of 1/1 + r + 2 × r + 1 వచ్చిందా. ఇదే కదా ఫ్యాక్టర్స్. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేసి నేను పైన ఉన్న దాన్ని రాయాలి. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేసి అప్పుడు ఏమొస్తుంది, r + 2 - of r + 1 డివైడెడ్ బై 1 + r + 2 × r + 1. ఇదే కదా. ఇప్పుడు మీకు ఇది చూస్తుంటే మీకు tan 1 of x - y డివైడెడ్ బై 1 + xy లాగా కనిపిస్తుందా. అది ఓవరాల్ ఆన్సర్ ఏంది, r + 2 - tan 1 of r + 1. ఇదే కదా ఆన్సర్. ఈ విధంగా మనం సపరేట్ చేసాం చూడండి. ఈ విధంగా సపరేట్గా మైనస్ పెట్టేసి మిడిల్లో సపరేట్ చేసాం చూడండి. దీన్ని మనం ఏంటంటే విఎన్ సిరీస్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఈ సిరీస్ మనకు వచ్చిన తర్వాత సిగ్మా అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది లాస్ట్, tan 1 of r + 2 - tan 1 of 1 వచ్చిందా, r + 1. ఇప్పుడు r = 1 నుంచి స్టార్ట్. r = 1 పెడితే ఎంత వచ్చింది, tan 1 3 - tan 1 2 వస్తుంది. r = 2 పెడితే tan 1 4 - tan 1 3. ఆ విధంగా పెట్టుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే లాస్ట్ ఏం పెట్టాలి మనం, n కాదు పెట్టాల్సింది, అదే పెట్టండి. tan 1 of n + 2 - tan 1 of n + 1. ఇదే కదా. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే మీరేం చేయాలి, ఇప్పుడు కత్తి తీసుకొని ఇక్కడ కట్ చేయాలి. ఏ విధంగా, tan 1 of 3ని - tan 1 of 3ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్మేషన్ కదా. అదేవిధంగా ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ రోలో సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్ పోయింది. అలాగే ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ రోలో సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్. అంటే ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే లాస్ట్కి ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఓవరాల్గా మీకు మిగిలింది tan 1 of n + 2 - tan 1 of 2 వచ్చింది. అంతే కదా. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది, tan 1 of x - tan 1 x - tan 1 y అంటే x - y అంటే n + 2 - 2 డివైడెడ్ బై 1 + 2 × n + 2. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, 2 2 క్యాన్సల్. అంటే ఓవరాల్ మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది, tan 1 of n డివైడెడ్ బై 1 + 2 × n + 1. ఇది మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్. ఈ విధంగా చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే విఎన్ సిరీస్ అంటాం. దీంతో సీక్వెన్స్ సిరీస్ చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. ఫస్ట్ 100 నుంచి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నేను డైరెక్ట్ మొత్తం క్వశ్చన్ రాసే టైం వేస్ట్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. the total numbers lying between 100 to 500. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే 100 నుంచి 500 మధ్యలో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అవి 7తో డివిజిబుల్ కావాలి కానీ 21తో డివిజిబుల్ కాకూడదంట. 21తో డివిజిబుల్ కాకూడదు, ఇది కండిషన్. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి అది ఫైండ్ చేయమన్నారు. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేయాలి, ఇలాంటి దానికి వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఏమంటారంటే how many numbers are present in between 100 to 500
సో దట్ ఇట్ దోస్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజబుల్ బై 7 బట్ నాట్ డివిజబుల్ బై 21. ఈ విధంగా అంటారు క్వశ్చన్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ 7తో డివిజబుల్ అయ్యే ఫస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, 101 డివిజబుల్ అవుతుందా, 102, 103, 104 చెక్ చేయండి. 105 చూద్దామా, డివైడెడ్ బై 7 అంటే 7 1 7 7 5 ఇక్కడ డివిజబుల్ అయింది అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఏంటి దీనికి 105. సెకండ్ నెంబర్ ఎంత, +7 యాడ్ చేస్తే 112 అదే కదా వచ్చేది. ఆ విధంగా చేసుకుంటూ పోతాం. ఎక్కడి వరకు 500 వరకు పోవాలి. 500 డివిజబుల్ అవుతుంది 7తో పోదు. 497 డివిజబుల్ అవుతుందా, అవుతుంది. అంటే లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత దీనికి 497. ఈ మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఎన్ని అది మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు 105 ఏ కదా, ఏ = 105 కదా, కామన్ రేషియో ఎంత, కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత 7 కదా. ఈ విధంగా మనం లాస్ట్ టర్మ్ని యూజ్ చేసి మనం నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కనిపెట్టచ్చు కదా. అంటే a + n - 1 × d = లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత 497, a ఎంత 105 + n - 1 × d ఎంత 7 = 497. 497లో 105 పోతే 293, 392. 392 డివైడెడ్ బై 7 చేస్తే 7 5 35, 7 6 56 వచ్చింది. అంటే n = ఏముంది, n - 1 = 56. n = ఎంత 57 అంతే కదా. అంటే ఇప్పుడు n = 57 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ బిట్వీన్ 100 to 500 దట్ ఆర్ డివిజబుల్ బై 7. 7తో డివిజబుల్ అయ్యి 57 ఉన్నాయంట. మనకేం కావాలి, 7తో డివిజబుల్ అయ్యేవి 21తో కూడా, 21తో డివిజబుల్ అయ్యి 7తో కూడా డివిజబుల్ అవుతాయి. దాని మీనింగ్ ఏంది, కొన్ని నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 21తో కూడా డివిజబుల్ అవుతాయి. ఈ 57 నెంబర్స్లో మనం దానిని అనుకోవాలి, దానిని మైనస్ చేయాలి. ఇప్పుడు 21తో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేది ఎలా ఉంటాయి, సపోజ్ 21 × 6 చేయండి, 6 × 126. 21 × 5 చేసి చెక్ చేయండి, 5 అంటే 105 వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి, 5 2 10, 5 అంటే 105. ఇక్కడ తీసుకున్న ఫస్ట్ నెంబరే 21తో డివిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ నెంబర్ నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. ఆ విధంగా చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ 105 అంటే సెకండ్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది, దీనికి 21 యాడ్ చేయండి, 126 అవుతుంది. అంటే 105, 126 ఆ విధంగా పోతూ ఉంటుంది. ఎక్కడ వరకు 497 డివిజబుల్ అయింది కదా. ఇప్పుడు 21 × 21 చేసి ఎంత వచ్చింది, 1 2 ఇలా పాసిబిలిటీస్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను నేను. 441 వచ్చింది. 441 కానీ ఇంకొకటి పెద్దగా ఉంది, అది 21 × 22 తీసుకున్నా, 2 4 2 4 2 6 462 వచ్చింది, ఇంకా పెద్దది. 21 × 23 తీసుకున్నా, 3 3 to 6 2 4 3 8 483 తీసుకున్నా, ఇంకా పెద్దది. 21 × 24 ఎంత వచ్చింది, 4 4 2 8 2 4 4 10 504 వచ్చింది. అంటే ఇది పెద్దది. అంటే లాస్ట్ ఇక్కడికి ఇది ఇక్కడే కదా ఎండ్ అయింది, అంతే కదా. అంటే 21 అంటే ఇది 483 అనేది నెంబర్, లాస్ట్ నెంబర్ 21 సిరీస్లో. 21 సిరీస్లో ఫస్ట్ నెంబర్ 105, సెకండ్ నెంబర్ 126 అప్ టు ఎంత వరకు 483 వరకు. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి కనుక్కోండి. 105 + n - 1 × d ఎంత 21 = 483. 483 - 105 ఎంత 13, ఇది ఒక 7. 7 అంటే అప్పుడు ఎంత, ఇది 3 7 378 378 378 డివైడెడ్ బై 21 చేయండి. 7 టేబుల్తో పోతుందా, 7 టేబుల్తో పోతుంది. 7 5 35, 7 4 7 7 3 3 1 ఇది పోతుందా, 54 డివైడెడ్ బై 3 పోతుంది. 18 3 83 54 కదా, ఇది 18. అంటే మీరు నీట్గా గమనిస్తే 18 వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయంటే 7 12 అంటే ఈ రెండింటితో డివిజిబుల్ 8 ఉన్నాయి. అర్థమైందా. ఇప్పుడు దాని అర్థమైంది, ఈ నెంబర్స్ని మీరు దీంతో మైనస్ చేయాలి. అప్పుడు 57 - 18 ఎంత 17, ఇది ఒక 4 అంటే 39. జాగ్రత్తగా గమనించండి. కరెక్టేనా చేసింది, ఇది 19 కదా. ఇది ఎంత 18 టైమ్స్ కదా క్యాన్సిల్ అయింది. ఇక్కడ n - 1 కదా, n - 1 = 18 అంటే n = ఎంత 19 కదా. అంటే ఇక్కడ 19 మైనస్ చేయాల్సింది. 19 మైనస్ చేసేప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 57లో నుంచి 19 మైనస్ చేయాలి. 17 4 ఇదంతా 3 ఇదెంత 8 38 అంటే 38 దీని ఆన్సర్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్స్, 38 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ 7లో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయో అవి చూసుకోవాలి. తర్వాత 21లో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయో అవి చూసుకోవాలి. 7లో ఉన్న టర్మ్స్ 21లో ఉన్న టర్మ్స్ 7తో అది ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి మనం చేయకూడదు. మనం ఏం చేయాలంటే కామన్ తీసి చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి, a² + b² + c² ఇంటూ p² - 2 ఇంటూ ab + bc + cd ఇంటూ p ప్లస్ b² + c² + d² = 0 అంట. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చినారు. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ABCD అనే వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆ 4 వాల్యూస్ ఇక్కడ అంతేలేండి. a² b² c² ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఉన్నాయా, ఈ వాల్యూస్ అంట అవి నాన్ జీరో డిస్టింక్ట్ రియల్ నెంబర్స్ అంట. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సచ్ దట్ ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తాయంట అవి. అప్పుడేమంటున్నారు, దెన్
వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇవి ఏపీలో ఉన్నాయి జీపీలో ఉన్నాయి కనుక్కోమంటున్నారు. ఏంటివి ఏబిసిడి అనేటివి ఏపీలోనే జీపీలోనే కనుక్కోమంటారు. మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారా, ఈ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు 0 అంట. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే నేను ఇండివిజువల్గా దీన్ని కానీ మల్టిప్లై చేసినట్టే ఏమొస్తుందో చూస్తా. a²p దీంట్లో నేను p టర్మ్ తీసుకుంటున్నా -2app, దీంట్లో b² తీసుకుంటున్నా. మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇదేంటిది, ఏంది ఇది AP², ఇది -2AP × b + b², అదే కదా. మీరు నీట్గా గమనిస్తే a² - 2ab + b² లెక్క ఉందా అంటే దాని అర్థం ఏంది, దీని యొక్క స్క్వేర్ లెక్క రాస్తే ఏమవుతుంది, AP - b² కదా. అలాగే నెక్స్ట్ టర్మ్స్ తీసుకోండి, అదేమొస్తుంది బీపీ మైనస్ ఏమొస్తుంది బీపీ - c² వస్తుంది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటే సిపి - d² వస్తుంది, అదే కదా, ఈక్వల్ టు 0 కదా. ఇది పాజిటివ్నే, ఇది పాజిటివ్నే, ఇది పాజిటివ్నే. 3 పాజిటివ్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ 0 అవుతుందంటే దాని అర్థమైంది ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ 0 అవుతున్నట్టే కదా. ఇది 0, ఇది 0, ఇది 0 అంటే ఏపీ = d కదా, ఏపీ = b ఇక్కడ, ఇటు బీపీ = c ఇక్కడ, సిబి = d అంతే కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను p = b/a రాస్తా, ఇక్కడ p = b/c రాస్తా, ఇది p = d/c రాస్తా, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఆ విధంగా రాస్తే నాకేమొచ్చింది ఇక్కడ, అంతేనా, p = c/b కదా ఇది, అంతే కదా, అర్థమైందా. ఇప్పుడు చూడండి ఇది p ఈ మనకి ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి, ఈ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మనం అది ఏపీలోనే జీపీలోనే అవి చెప్పాలి. ఇప్పుడు p అనేది మనం ఏం చెప్పాం, ఇప్పుడు a, b, c, d అండ్ p అనేవి నాన్ జీరో నెంబర్స్ అన్నారు. ఈ నెంబర్స్ అన్నప్పుడు ఏబిసిడి ఏ విధంగా ఉన్నాయి, b/a యొక్క రేషియో pకి ఈక్వల్, c/b యొక్క రేషియో pకి ఈక్వల్, d/c యొక్క రేషియో pకి ఈక్వల్. 3 రేషియోస్ ఒక కామన్ కాన్స్టాంట్కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. రేషియోస్ ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం మనం, జీపీలో డిస్కస్ చేస్తాం. సో a, b, c, d అనేది జీపీలో ఉన్నాయి. మీరు ఆటోమేటిక్గా చెప్పండి ఇక్కడ దీని యొక్క రేషియోస్ నాకు చెప్పండి, b/a, c/b, d/c ఈ 3 ఈక్వలా, ఆ రేషియోస్ వాళ్ళు ఇచ్చింది. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇదే, అర్థమైందా, ఇది ప్రాబ్లం. అంటే ఇవేంటివి ఎక్కడ ఉన్నాయి, జీపీలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడండి. ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ కాదు ఇది ఏఎంజిఎం. on 4 4 4 4 4 ఇక్కడ 4 6 ఇది వద్దులేండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ లేదు, ఎర్రర్ ఉంది, నేను మళ్ళీ చెప్తానులేండి. 13 అక్కడ వేరే నెంబర్ అర్థం కావట్లేదు. మీకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాను కదా దీంట్లో, ఈ టైప్ ప్రాబ్లంలో ఒకటి చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. ఈక్వల్ టు 18. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే a, b, c అనేది 3 పాజిటివ్ నెంబర్స్ అంట. వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే a + b + c = 18 ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏమి అడుగుతున్నారు, a² b³ c⁴ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. మీరు నీట్గా గమనించండి, మీకు ఆల్రెడీ ఇలాంటిది ఒక టైప్ చెప్పానండి. a, b, c బిలాంగ్స్ టు పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితే మీరేం చేయొచ్చు, అర్థమెటిక్ మీన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జామెట్రిక్ మీన్ చేయొచ్చా. అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ ఎంత, a + b + c / 3 కదా. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ జామెట్రిక్ మీన్ ఎంత, abc హోల్ పవర్ 1/3 కదా. ఇప్పుడు నేను అదే చేస్తున్నాను. నేనేం చేస్తున్నాను, abc అనేది ఉంది కదా, వాళ్ళు ఏమడుతున్నారు a + b + c అనేది 18 అంటున్నారు, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా, ఏబిసి అనేది నాకు ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ అనేది a 2 టైమ్స్ కావాలి, b అనేది 3 టైమ్స్ కావాలి, c అనేది 4 టైమ్స్ కావాలి. కాబట్టి నేను దీన్ని కూడా ఆ విధంగానే స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. a/2 + a/2 చేస్తే మీకు ఏనే కదా వచ్చేది, 2 టైమ్స్ రిక్వైర్డ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ b/4 ఎన్ని టైమ్స్ రావాలి, 3 టైమ్స్ కదా, b/3 + b/3 + b/3 రాసుకోవచ్చా. నెక్స్ట్ c/4 4 టైమ్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాము,
ఎందుకంటే ఇక్కడ 2, 3, 4 టర్మ్స్ అనేది రిక్వైర్డ్ మనకు. ఆ రిక్వైర్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఈ విధంగా రాస్తాం. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఉన్నాయి. అంతే కదా? అంతే కదా? ఇప్పుడు దీని యొక్క జామెట్రిక్ మీన్, ఐ మీన్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఇది. జామెట్రిక్ మీన్ ఏమవుతుంది? జామెట్రిక్ మీన్ ఏంటంటే ఈ అన్నిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ అన్ని మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే ఏ స్క్వేర్ బీ క్యూబ్ C⁴ డివైడెడ్ బై 2 స్క్వేర్ 2 క్యూబ్ 2 స్క్వేర్ 3 క్యూబ్ 4/4 ఇవే కదా వచ్చేది. ఇంతే కదా? దీనికి ఎంత? 3 టర్మ్స్ కాబట్టి 1/3 ఈ విధంగా రాస్తామా? ఇప్పుడు ఇదంతా నార్మల్ సాల్వ్ చేసి మీకు ఎంత వచ్చింది? A + B + C వచ్చిందా? అంతే కదా? A + B + C ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళు? 18 ఇచ్చారు. ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. అంతే. అర్థమైందా? అంటే దాని అర్థమైంది దీని వాల్యూ కావాలంటే నేనేం చేయాలి? దీన్ని అవతల పంపేయండి. అవతల పంపిస్తే ఏమొస్తుంది? 2 × 2 స్క్వేర్ 3 క్యూబ్ 3/4 × హోల్ పవర్ ఇది క్యూబ్ రూట్లో ఉంది. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 1/3 వస్తుంది. ఇదే దీని ఆన్సర్. > A² + A² B³ C⁴. ఈ వాల్యూ ఇది. అర్థమైందా? ఇది దీని ఆన్సర్. ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి మీరు. అర్థమెటిక్ మీన్, జామెట్రిక్ మీన్ తీసుకోండి. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అంతే. ఇంకా మెయిన్గా అయితే ఇవే ప్రాబ్లమ్స్. మీకు ఎన్ని చెప్పాను? ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం సేమ్ నేను ఫస్ట్ చెప్పాను చూడండి, 7, 24 ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను చూడండి. కామన్ టర్మ్స్ తీసి పక్కన పెట్టాలి అనేది. కామన్ టర్మ్స్ అనేది ఏంది ఇక్కడ? ఆ కామన్ టర్మ్స్ కాన్సెప్టే మనం డిస్కస్ చేసింది. ఫస్ట్ ఏం చేసాం? 7లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో కనుక్కున్నాం. సెకండ్ ఏం చేసాం? 21లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో కనుక్కున్నాం. వాళ్ళు 7 ఒకటే కావాలన్నారు కాబట్టి 7లో నుంచి 21 మైనస్ చేసాం. ఎన్ని టర్మ్స్ ఆఫ్ 7 ఉన్నాయి, ఎన్ని టర్మ్స్ ఆఫ్ 21 ఉన్నాయి, ఆ విధంగా మైనస్ చేసాం. ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ అర్థమెటిక్, జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్ ఇవన్నీ నేర్చుకోండి. ఏపీజీపీ దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోండి. ఈ విధంగా ఫ్లోలో వెళ్ళండి. పక్కా మిస్ చేయకూడని టాపిక్స్ ఏంటంటే టెలిస్కోప్ సిరీస్, విఎన్ మెథడ్ నేను చెప్పాను కదా, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/r² + 3r + 3 అది మిక్స్ చేద్దండి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ అది ఇన్ఫైనైట్ SN = ఏం చెప్పాను? A/1 - చెప్పాను, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఏపీజీపీ ఏజీపీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చేసి చూపించాను. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం అస్సలు వదిలిపెట్టాను. ఎందుకంటే నా షిఫ్ట్లోనే ప్రాబ్లం పడింది. అది నేను చేయలేకపోయాను. ఎందుకంటే నేను కామన్ రేషియో దగ్గర మిస్టేక్ అయింది అక్కడ. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో హిట్ ద బెల్ ఐకాన్. అండ్ ఇఫ్ anyone didn't join the Telegram group and access the handwritten notes as well as the problems for practice. Thank you.